الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہوئی. اس امت کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ یہ امت ایک ایسے نبی کی امت ہے جس نبی کی امت بننے کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے گئے. ہمارا نبی اتنی بڑی شان والا نبی ہے کہ جس کی مثال انسان نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ ہم نے نہیں بھیجا تمہارے لیے نبی مگر رحمت بنا کر. جب طائف کی وادیوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کی پہچان کے لیے، اللہ کی دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تو لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے لت پت ہو جاتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے اللہ کے ہاں دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ تم نے مجھے، یا اللہ آپ نے مجھے اس دنیا کے لیے، اس امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، نہ کہ زحمت بنا کر. اس وقت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو ان دو پہاڑوں کو ملا کر اس امت کو میں کچل ڈالوں، اس بستی والوں کو جنہوں نے آپ پر اتنا ظلم کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، نہ کہ زحمت بنا کر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار ان انبیاء میں، ان پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کی مثال نہ تو اس سے پہلے کوئی پیدا ہوئے تھے، اس سے پہلے نہ ہوں گے، اور نہ اس سے پہلے کوئی تھے. اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب، اپنا پیارا پیغمبر بنا کر ہمارے لیے مبعوث فرمایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جہان جو بھی بنا ہے، یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ کوہسار، یہ ٹیلے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے بنایا گیا ہے. کم و بیش 1,23,000 پیغمبر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، وہ صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے ہی آئے. اس لیے کہ ہمارے ہاں بھی یہ قانون ہے، بلکہ اگر کوئی ہمارے پاس بڑے آدمی آتے ہیں، کوئی بزرگ آتے ہیں، کوئی بڑے عالم آتے ہیں، یا کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو ہم اس کے استقبال کے لیے جگہ کو سجاتے ہیں، جگہ بناتے ہیں، چند مخصوص آدمی ان کے استقبال کے لیے آگے جاتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے ہیں ہم. یہی قانون اللہ تعالیٰ کا بھی ہے کہ انہوں نے اپنے محبوب پیغمبر کو جب مبعوث کرنا تھا اس امت کے لیے تو اس کے لیے یہ سارا جہان بنایا، ان کے استقبال کے لیے یہ پورا جہان بنایا. خواہ و عرض سما ہو یا صبح و مسا ہو، سیف و شتا ہو یا جود و صفا ہو، صف و صفا ہو یا عہد و وفا ہو، نور و ملک ہو یا شمس و قمر ہو، شجر و حجر ہو یا بحر و سحر ہو، مصر و جمال، فضل و کمال، جاہ و جلال، عز و وقار، گل و گلزار، شہ و بازار، شراف و شرافت، فصاحت، بلاغت، ذکاوت، ذہانت، فطانت، نباتات، جمادات، حیوانات، فلکیات، اخلاقیات، معاشیات، ادویات، یہ تمام کائنات رنگ وہ اشرف المخلوقات صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پیدا کی گئی. اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ ہی نہ ہوتا ہے. یہ تمام کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی مصیبتیں جھیلی، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کہ میری امت کہیں جہنم سے بچ جائے، کہیں جہنم میں نہ چلی جائے، اس آگ سے بچانے کے لیے اور اعلیٰ جگہ پر پہنچانے کے لیے ہمارے لیے اتنی تکلیف برداشت کی، اتنی مصیبتیں جھیلی. لیکن ہم اب کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ یہ سوال ہے کہ ہم کیا کریں.
हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? हमारे ऊपर यह फर्ज है कि हम उनकी सुन्नतों को जिंदा करें, उनकी सुन्नतों पर चलें, अल्लाह ताला के बताए हुए अहकाम की पाबंदी करें। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क्या है लोगों, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करो। अल्लाह ताला जब पढ़ते हैं तो हमारी क्या मजाल है कि हम उसे एहराज करें, हम न पढ़ें। हम पर तो बदरजा और फर्ज है कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तो कुछ नहीं दे सकते। उनके एहसान इतने हैं कि हम उनके एहसान उतार भी नहीं सकते, लेकिन हम उनका दुरूद तो पढ़ सकते हैं। दुरूद एक ऐसी इबादत है कि अगर इसे रियाकारी के लिए भी पढ़ा जाए ना तो ये फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जितना हम दुरूद पढ़ेंगे हमारी निस्बत कामिल होगी, और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी निस्बत पैदा हो जाएगी तो हमारी खुद ब खुद अल्लाह ताला के साथ हो जाएगी। इसलिए कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए जरिया है अल्लाह तक पहुंचने के लिए, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जब हम अहकाम की पाबंदी करेंगे तो गोया हमने अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी की है। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी हमें बताया है वो अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ नहीं किया, बल्कि जो अल्लाह ने कहा है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत कामिल पैदा करने के लिए दुरूद पढ़ना बहुत जरूरी है कि हम दुरूद पढ़ें। ये बरकतों वाला महीना है, बिलखुसूस हर वक्त हम दुरूद पढ़ते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब इंसान दुरूद पढ़ता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ता दुरूद शरीफ लेकर जाता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूछते हैं कि ये मेरे किस खादिम का दुरूद है जो तू लाया है इस जगह पे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी पे किसी का नाम लिया जाए, आप किसी में से किसी ने दुरूद पढ़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में नाम लिया गया कि जी ये फलां ने आपकी खिदमत में दुरूद का हदिया भेजा है, क्या ये उसके लिए बड़े फख्र की बात नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में उसका नाम लिया जाए? ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में उस एक आदमी का जिक्र हो। आदमी की बंदा की क्या औकात है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में उसका नाम लिया जाए, उसका नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारे कि ये मेरा फलां बंदा रोज दुरूद भेजता है मेरे ऊपर। आप अगर ये चाहते हैं कि हमारा नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में उठाया जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में उठाया जाए, जहाँ बहुत बुजुर्ग, बहुत बड़े सहाबा, बड़े औलिया किराम मौजूद हैं, उनके सामने अगर कोई चाहता है कि हमारा नाम जिक्र हो, ये उसके लिए कोई ये बात नहीं है कि वो कोई इससे बड़ा भी बनेगा, बल्कि उसके दर्जात बुलंद होंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ने से। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसके दर्जात में और तरक्की करता है। जितने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं लोग, उनकी बख्शिश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर फरमाते हैं। एक वाक़या है कि एक आदमी जा रहे थे सफर पे, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोजाना दुरूद पढ़ते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में उनका दुरूद रोजाना पेश होता था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दुरूद को कबूल फरमाते थे। एक दिन वो हज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में वफात हो गई। उनके साथ उनका बेटा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उस दिन दुरूद न पहुंचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते से पूछा कि फलां आदमी का दुरूद नहीं आया। उस फरिश्ते ने कहा कि या रसूलल्लाह उसका इंतकाल हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उसका क्या हाल है? उस आदमी का चेहरा बिगड़ गया, उसका बच्चा परेशान हो गया कि ऐसा बुजुर्ग जो लोगों को दुरूद की हिदायत करता था, 5 वक्त का नमाजी था, लोगों को दुरूद पर चलाता था, आज मैं दुनिया के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा कि तुम्हारा बाप यही था जो लोगों को दुरूद के फजाइल देता था, दुरूद के रास्ते पर से अल्लाह के रास्ते पर चलाता, लेकिन आपको उसका अपने यह हाल है कि उसका चेहरा मस्त हो गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए शफाअत की दुआ की और दुरूद शरीफ भी उसकी शफाअत का जरिया बना, और जब देखा गया तो उसका चेहरा चमकते हुए चिराग की तरह था। ये सब दुरूद शरीफ की बरकत है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तो कुछ नहीं दे सकते। हम क्या दे सकते? हमारी क्या औकात है? हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानों का बदला उतारें? हम कुछ नहीं कर सकते। हम दुरूद पढ़ सकते हैं, उनके अमाल पर चल सकते हैं, ये हमारी कोशिश, हम कोशिश कर सकते हैं, इस पर हम चल सकते हैं। मेरी मिसाल आपके सामने ऐसे है जैसे एक दीवार हो, उसके नीचे गंदगी का ढेर पड़ा हो, लेकिन उसके ऊपर चंद बातें अच्छी लिखी खड़ी हुई।
میں اس جگار کی مانند ہوں کہ مجھ میں اپنے آپ میں کچھ عمل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، لیکن میں کچھ آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان باتوں کی وجہ سے مجھے بھی شرم حیا دے اور میں بھی اچھے طریقے پر چل سکوں۔ آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر کہ تو از پری چا بختزی بس بر کے گل نا بختزی بس ہر چگویم بہتری حقا عجائب دل بری آفا کو ہا گردیدام مہر بتام وردیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔